اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إنا جعلناه سبيلا على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباؤهم فهم غافلون فتذاق القول والأحسن فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي ينقلبون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسماء بنيناها ترضوا لم تدرهم لا يؤمنون إنما تدرون من قبل وعشرا من الغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب اللهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم نبيا فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا بدأنا بكم علما تنتهوا لنجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن كنتم ولستم قوم مسرفون فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما أنا العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة مثل الرحمن مثل لست عني شفاعة شيئا ولا يمكنون إني لرسول بلاغ مبين إني آمنت بربكم فاسمعون ليدخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا وكلهم مرادوا ميتة إلا وخلقنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ بالنهار وإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ويجري سابقونها وكل في فلك يسبحون آمنا ذريتهم بالفلك المشحون وخرجنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا يأتيهم تقوم ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فارتقوا حتى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا فيها ولا يرجعون وما نعمر نجد بعهدها فلا يأكلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له هو إلا ذكر وقرآن مبين ليعلم كان حيا ويذكر قول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يأتوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على بلى وهو الغفور الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك بالشكر والشكر والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده
كبير آمن الرسول بما أنزل إليك من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا قوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد إنما يجزي الله لمن سأل البيت ودائر كثيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد معلوماتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد معلوماتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرتك وبارك الغافرون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد معلوماتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرتك ورفع الغافرون وسلم على رسول الله أجمعين وصلى الله وسلم على نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أستغفر الله العظيم وكيف لنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا
عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس ونفسه صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عند البلاء الحاكم على خلقه الفلاح مقيم وسمت الأحياء أحمد ولا ما اقترف من القضاء وأسود من لف من النعماء وضاعف من الهوى إنما لا يصرف من الهوى وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ذو البهاء والسناد والعظمة والكبرياء شهادة بها محسنا وأموت عليها مؤمنا وأموت بها آمنا وأدخل بها جنة من كان فيها من الموحدين ساكنا وأشهد أن محمدا رسول خاتم الأنبياء وسيد الأشقياء صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وسائر الأولياء صلاة دائمة بالانتهاء باقية ولا انقضاء. اللهم إنا نحمدك على ما هديتنا له من الإسلام وعلمتنا من الأحكام حتى جعلنا بما يهتدي بهديك ويدين بدينك ويتبين سنة نبيك ويجن تلك وحيك ويتشرف بكريم كتابك بوضعك ويقول الذي أنزلته على سيدنا محمد خاتم أنبيائك المؤتمن على أنبائك ويته شفيعا للمؤمنين وهدى للعالمين ورحمة للمصدقين وعصمة للموقنين. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بوحيده ويتلذذ بعدله وتجريده ويقرأ بتيسيره وتجويده ولا يتحدى من حدوده ويعتصم به من الشيطان وجنوده ويبلغ به ذاك المقصود. اللهم اجعلنا ما قصرنا به منك واستماعتنا وقراءة ما تمناها أمر الله على إدارة عملناها وأعمالنا لسنا العمل بها به فما ملناها وفي اغفر لهم لنا بحرمته على كل شيء استغفرناها وأعلناها وتجعلنا بك كل خطيئة أخطأناها. اللهم اجعلنا ممن سيد حبيبك له حجة ولا تجعلنا ممن شك فيه فعملت عليه المحجة. اللهم وقدت به علينا في أجساد جمعتنا بها قدرتك وقدت بها مشيئتك على قراءة وحيك وقراءة كتابك من دور صيد تشبها أو قراءة تقبلتها أو بروك نزلتها أو مغرة أنعمت بها أو موت تفرت بها فنسأل الله ما تجعل ذلك تنفت منا وإذا عنا جئت منا لا رجاء سيدنا حبيبنا شفيع الله محمد عبد الله صلى الله عليه وصحبه وأزواجه وذرياته وآله أجمعين ثم إلى سيدنا محمد الله وجل العامة بالإنسان وابن عبد الله وجل محمد بن علي وعلى آله وصحبه بالإنسان أجل الرحمن سكاب ورسوله وجميع وسكاب رسوله وجميع وسلم ثم لا إله ثم إلى روح اجتمعنا هنا في سفرها نبك يوم حبنا في سبيل جفر المنور وجدنا لتبع عليها الله عليها رحمة من لك وسوى فتقرها وتنبيها منزلها وتفرح بمزاك قلها ونبيها بذلك سرها وفي لنا واكتب الله واكتب اللهم لنا ولا. اللهم إنا أنت فقير وأحتاج إليه نازلة في بنائه وسلك بالرجائي مبينة عليها وفاقها نفرة لإخواني وأترابها مرتبة بأطلب ترابها راجعا لمجاهيك وعلى بثوابها
يجب علي من قابها كالسماء بها إليك الأشحاء وجعل به ردنا ودخل رحمك الله وبقاء أحبه وتبرأ منها الأولياء وتعمر بها من أحبابها وأطعنها من أوليائها وأطوالها من أخلاقها وارغبها من آبائها وأبنائها اللهم ارحمها ورحمة تهديها إليك فاغفر لها مغفرة تمن بها عليها واجعل قراءتنا نورا لها يسعى بين يديها اللهم للقرآن العظيم حمدا لها يوم الفزع وننها على أول المطلع والفعلها إليك إلى المرتجى يوم يتلك وحيدة فريدة يوم تجد نفس ما عملت من خير مهدرا وما عمل من سوء تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا اللهم بأهلها ولمودتها بقلب صالح تجمع به شتاتهم وتلقي على صلاة ثباتهم وترحم بأحياءهم وأمواتهم وتجر بها ما صدى من قلوبهم بفضلها وتدفئ بها ما اضطرب من أشارهم بوجهها وتحسن بالصبر الجميل للبالية اللهم إنا نتشفع إليك اللهم إنا نتشفع إليك وللشفاع لديك ونسلم بهدي عليك بهدي النبي الزكي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسبح لبيته الذي أتمهم بساء وترهم تأثيرا اللهم اسقنا غثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا عنيها مجللا ساحا حواما رحمة عاما دائما اللهم إنا دعوناك ما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نتم كافة الحاضرين في هذا المكان بمزايا السالك واغفر لنا ولهم نصيبا من لدنك عليك وتغنى بك عفوانك ومن علينا وعليهم وعلى المسلمين بمغفرتك ورضوانك واجعلنا يا رب من المرضين المنجحين الفائزين البارين وإنا برحمتك ببارك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين وسلم عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kayaknya Bami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini
Bersama-sama kita telah diperkumpulkan oleh Allah di dalam pengajian majelis Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar, dan diikut sertakan memperingati hari ke-7 dari kewafatan almarhumah Nafisah binti Ja'far Al-Munawwar. Maka semoga dengan peramalan kita ini almarhumah di dalam alam barzahnya tenang, diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya, dan kita yang hadir ataupun yang tidak hadir pada tempat ini dianugerahkan Allah kesehatan dan keafiatan, panjang umur, sehat afiat zahir batin, amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengisi keberkahan waktu kita mendengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma baina samai wal ard wa salatun nur wa sadaqatu burhan wa sabru diya wal qur'anu hujjatun lak aw alaik. Kullun nas yaghdu faba'i'u nafsuhu famu'tiguha aw mubiguha. Rawahu al-Imam Muslim. Adapun periwayat pembawa hadis ini tersebut, beliau adalah Abi Malik Harith. Ada pendapat ahli hadis menyatakan nama itu adalah Ka'ab bin Asim Al-Ash'ari. Ash'ari adalah salah satu nama suku yang ada di negeri Yaman. Negeri Yaman ada suku namanya suku Ash'ari. Ini sahabat asal negeri Yaman. Beliau menyatakan, baginda Nabi SAW bersabda, at-tuhur syatrul iman. Suci atau kesucian itu adalah setengah dari nilai-nilai keimanan. Nah, yang dimaksud tohur di sini ada dua makna. Ada yang menyatakan tohur yang dimaksud adalah bersuci secara jasmani, secara badan, yakni wudu. Ada lagi yang menyatakan tohur yang dimaksud adalah membersihkan secara rohani, secara batin. Hati kita bersihkan. Bahkan di situ disebutkan kategori bersuci itu ada dua, satu sunat, dua wajib. Nah, yang sunnah ini tadi, itulah tajdidul wudu. Kita ada wudu, mbak wudu lagi, itu tajdidul wudu namanya. Kita yakin ada wudu, berulang lagi, itu namanya tajdidul wudu. Beda ceritanya kalau kita ragu ada wudu atau tidak, itu beda lagi. Itu lebih dalamnya dalam bab pembahasan fikih. Kemudian bagian yang kedua, tahur itu ada yang hukumnya wajib. Apakah itu? Tahur yang maksud adalah mandi wajib ataupun berwudu bila sudah masuk pada waktu yang diwajibkan untuk kita sholat. Kemudian termasuk kategori tahur bersuci yang wajib itu adalah membersihkan diri dari berbagai macam noda-noda kotoran hati. Seperti jawati kita ni mau tak mau semuanya, kita termasuk semuanya. Ada pasti penyakit juga hati kita ni pasti ada. Nah, ini wajib untuk kita membersihkan hati ini. Siapapun dia. Apa sih penyakit hati itu? Kal kibir, seperti sifat sombong, ngerasa diri lebih dari yang lain, ngerasa paling benar, paling bersih. Nah, ini kewajiban untuk siapapun dia yang punya sifat ini agar dibersihkan. Begitupun dengki, lihat orang boleh nikmat tak terima. Mak manu caranya agar hilang nikmat yang ada pada diri orang itu tersebut. Nah, ini adalah penyakit noda-noda yang wajib per orang untuk dibersihkan dari hatinya. Kemudian kalau beramal mengharap puja-puji dari makhluk, itu termasuk bentuk kekotoran hati yang wajib per orang agar dibersihkan. Begitupun juga dendam, cerita lama masih tetap diingat, masih belum puas kalau belum terbalas. Nah, ini penyakit. Waliyadzubillahi min dzalik, wajib untuk kita bersihkan. Nah, walaupun ada sebagian pendapat yang menyatakan makna dalam hadis yang Nabi nyatakan tahur di sini adalah wudu.
Dalam hadis Nabi menyatakan orang yang berwudu dengan cara isbaghul wudu syatrul iman. Berwudu dengan cara yang sesempurna mungkin itu adalah setengah dari nilai keimanan. Paham? Setengah daripada keimanan. Di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan la yasbighul wudu illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Kata Nabi dalam hadis, tidaklah seorang hamba itu melaksanakan wudu dengan isbagh. Isbagh artinya melaksanakan wudu dengan sesempurna mungkin dengan serta ilmunya. Maka hati-hati, wudu jangan asal-asalan. Wudu itu harus sesuai dengan aturan ilmu syariatnya. Karena ini perkara penting sekali menyangkut dalam bab wudu. Kalau sudah wudu tidak benar, efek pasti ke sholat menjadi tidak benar. Walaupun dia sholat depan Ka'bah, kalau wudu tidak betul, tidak dianggap sah. Dia dinilai tetap masih senantiasa berada. Paham? Makanya kita ditekankan harus berwudu dengan isbal, dengan sesempurna mungkin, cuci muka dengan sesuai ilmunya. Mano kita harus paham kategori batas muka dari mano ke mano. Bahkan kita disunahkan tahjil ghurul muhajalin itu harus dilebihkan dari batasan-batasan yang wajib. Cuci tangan lebihkan dari batasan yang wajib. Tata cara berniat dalam wudu kapan dan bagaimana caranya. Dan ini semuanya kewajiban per orang muslim, setiap kita siapapun dia, ya Arab, ya Ajam, orang awam atau semuanya, selagi dia udah mukallaf, wajib dia memahami dalam bab-bab ini tersebut. Jadi kata Nabi, tidaklah seorang itu berwudu dengan wudu yang betul, yang sesempurna mungkin, melainkan untuknya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk dosa-dosa kecil yang sudah dia lakukan ataupun yang akan dia lakukan. Artinya yang akan dia lakukan insya Allah terpelihara jasmaninya dari berbuat sesuatu pelanggaran-pelanggaran syar'i. Yang tadinya galak mohongi wong, insya Allah berkat donya berwuduk dengan benar, ngerim dewek mulutnya dak galak ngatai wong insya Allah. Yang tadinya mata galak nyingok wong dengan hina, berkat donya wuduk dengan benar, insya Allah dak galak lagi nyingok mata dengan pandangan yang hina itu tadi. Nah, ini keuntungan kegunaan berwudu itu. Jadi hebat sekali amaliyah berwudu ini. Bahkan juga disunahkan untuk setiap umat muslim dan muslimat agar memelihara wudunya. Dalam hadis Nabi menyatakan kepada sahabat beliau yang bernama Anas, "Ya Anas," kata Nabi, "inistata'ta an takuna abadan 'alal wudu faf'al. Fa innal malakal maut idza qabadar ruhul abad wa huwa 'alal wudu kutibat lahu syahada." Kata Nabi ngomong sama sahabatnya Anas bin Malik, "Wahai Anas, bila dirimu mampu senantiasa dalam berposisi wudu, posisi bersih terus, maka lakukan." Artinya saat berhadas wudu lagi, ketiduran tegak ambil wudu lagi, buang angin tegak ambil wudu lagi, senggolan sama istrinya misal ambil wudu lagi. Ala taharah, salam muhafadzah ala wudu, menjaga wudu. Kata Rasulullah Muhammad Anas, lakukan itu. Kenapa Nabi rekomendasi amal ini, wudu ini? Kata Nabi, fa inna malakal maut, karena malaikatul maut bila dia ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa seorang hamba, dan hamba yang dicabut oleh Israel dalam berposisi lagi berwudu, maka tercatatlah yang wafat itu dalam keadaan gugur syahid. Dia dinilai syahid. Nah, makanya sunat, terutama yang sakit berat, yang sudah kita mungkin undak lama lagi lah bahasanya tadi, ambilkan wudu, tidak bisa ambil wudu, tayamum kan. Tayamum kan agar donya ala taharu. Sebisa mungkin. Dan terkhusus juga untuk kita semuanya, kapan di rumah, di luar rumah pakai wudu, karena kita tidak tahu ajal. Ajal itu adalah batas
Artinya ajal itu batas. Nah batas ini seluruh kita ada galo ukuran batas. Mati bukan hanya disebabkan, bukan hanya saja disebabkan oleh sakit, juga oleh usia. Ada yang sakit dak mati-mati, ada yang maaf tua dak meninggal-ninggal. Tiba-tiba yang dak kati sebab Allah takdirkan karena sudah batas meninggal dengan seketika, bisa jadi waliyadzubillah min dzalik, kecelakaan dan seterusnya. Nah, Allah yahfad. Allahumma adfa'nal bala. Kemudian di sini dikatakan juga oleh sebagian orang-orang yang arifin, orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka menyatakan mendawama 'alal wudu. Orang yang senantiasa menjaga wudu, Allah muliakan orang tersebut dengan 7 kemuliaan. Wong yang memelihara wudu, dinju Allah 7 kemuliaan untuknya. Pertama, targhabul malaika fi suhbati. Malaikat itu menjunjungnya, disambut, diarak-arak oleh malaikat. Hanya saja mata kita sebagai manusia tidak baca nyingok ini. Tapi malaikat menjunjung, bahasanya tadi menyambut kedatangan. Orang yang berwudu, wala yazalul galam rotaban kutibat hawabu. Selagi anggota tubuh masih lembab atau basah, anggota wudunya masih basah, tercatat pahala. Makanya makruh habis wudu jangan dilap. Banyu wudu itu banyu berkat, nempel di badan kita, badan jadi berkat. Karena banyu itu dilaksanakan dengan zikir. Kita ambil wudu, ambil bebacaan, banyu yang nempel juga badan kita itu berkat. Paham? Aman, kita yakin itu obat. Yang lumpuh percikkan insya Allah bakal jadi bisa jalan dan seterusnya. Kemudian wa tasbih a'dha'uhu wa jawarihu. Semua anggota tubuh yang dia basahi dengan wudu bertasbih. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tafutu takbiratul ula. Di antara kemuliaannya wong yang menjaga wudu, kata ulama, dia tidak tertinggal dengan takbiratul ula dengan imam. Takbir pertama dengan imam. Jadi kalau kita ada siaga, ada wudu, begitu iqamati sholat, kita langsung berdiri, langsung sholat, tidak akan telat. Kalau kita tidak ada wudu, batang kelangga tidak tahu ngelakomat, paksa sampai wudu dulu, tidak tahu imam sudah ulama suruh lah, udah ruku, kita bisa takhur. Kemudian wa idza nama ba'atsallahu ilaihi malaika yahfazunahu min syarri thaqalain. Nah, di sini kata ulama, wong yang berwudu dalam posisi ketika donya tidur berwudu, siapa yang tidur dalam posisi berwudu, maka Allah utus malaikat untuk menjaga dia sepanjang dia tidur dari kejahatan thaqalain. Thaqalain di sini al-inis wal jin, manusia sama jin. Jadi kalau kita tidur berwudu itu jin tak pacak nganggu, takut dunia. Begitupun sama manusia, insya Allah kalau seandainya ada orang nak berniat jahat, kita lagi tidur, itu kan tak tahu tidur. Bisa jadi wong yang ada dendam sama kita bakal menyakiti dan seterusnya, insya Allah terpelihara. Kalau sebelum tidur berwudu. Makanya di samping sunnah, keunggulan, keistimewaan yang terperuntuk untuk para penjaga wudu ini luas sekali, banyak sekali. Kemudian selanjutnya wa yusahhilullahu taala alaihi sakaratul maut. Wong dalam posisi ada wudu, sakaratul mautnya mudah, tak repot dia meninggal, tak sulit. Kemudian wa yakun fi amanillah madama 'alal wudu. Sepanjang ada wudu dirinya dunia akan senantiasa selamat dalam keamanan. Dunia berwudu nak ke mana dia berada insyaallah aman, dipelihara karena malaikat yang ada di sekitar dia. Kemudian selanjutnya walhamdulillah tamla'an au tamla'ul mizan. Kata Nabi, ucapan kalimat alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan mizan untuk kita di akhirat. Masing-masing kita ada timbangan kali. Di akhirat sana ada timbangan, masing-masing kita akan ditimbang. Sepanjang kehidupan kita ini akan ditimbang. Mata kita sepanjang kita hidup, apa kita guna ke mata ini, ditimbang kali.
Tangan kita sepanjang kita hidup di dunia, akhirat sana lagi ditimbang. Apa kerjanya tangan ini? Apa tangan galak ngambil punya wong? Apa tangan galak nyentuh selain dari mahram? Atau mendolimi wong? Begitupun kaki ada hisab, ada mizan kaki. Nah, alhamdulillah ini efeknya kalau kita sering sekali baca alhamdulillah, donya akan memberatkan timbangan mizan tadi. Timbangan mizan itu akan menjadi berat dengan sendirinya kalau di dunia kita perbanyak ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah ini kalimat yang hebat, kalimat yang ajaib yang kita dianjurkan agar senantiasa banyak mengucap alhamdulillah. Nah, ngomong masalah mizan tadi, dulu pernah Nabi Daud alaihissalam, beliau minta kepada Allah, penasaran, pengen jingok mizan. Minta sama Allah, pengen diperlihatkan untuknya mizan. Akhirnya sesuai keinginan Daud, diperlihatkan oleh Allah mizan tadi. Mizan itu ciptaan Allah. Kage khusus di akhirat, tugas mizan menyaring, menimbang amal-amal semua makhluk, semua hamba. Nah, Daud minta kepada Allah agar diperlihatkan mizan. Seketika itu Allah perlihatkan mizan terhadap Nabi Allah Daud alaihi salam. Ternyata besarnya mizan itu lebih besar dari langit serta bumi. Besarnya dari langit sama bumi ini lebih besar. Apa mizan itu lebih besar dari langit serta bumi? Besar, tak terhingga. Yang Allah perlihatkan kebesarannya kepada nabinya yang bernama Daud alaihi salam. Nabi Daud nyengok itu seketika tidak sanggup, pingsan. Thumma afaq. Kemudian bangun dari pingsan, Nabi Daud berkata kepada Allah, man dzalladzi yaqdir ayamla kifatuhu hasanat. Wahai Allah, kata Nabi Daud, andai sebesar itu mizan, maka bagaimana mencukupi kebaikan-kebaikan per orang dari hamba-hambamu? Kalau besar maka itu amal kita beramal. Amal kita udah banyak sebanyak itu, besar. Mungkin sebanyak apalah amal kita, mungkin ditimbang tidak berat jadinya, biasa baik. Itu ditanya oleh Daud alaihi salam. Nabi Allah, kemudian Allah berkata kepada Daud alaihi salam, wahai Daud, kata Allah, wahai Daud, inni idza raditu an abdi, aku ini kalau sudah ridho kepada hambaku, malatuhu lahu bitamrah wahidah. Mizan yang besar tadi akan aku penuhi dengan amalnya, walaupun amalnya sekecil satu biji buah kurma. Dengan catatan kalau aku ridho, kata Allah, kalau aku ridho, walaupun amal donya sekecil buah kurma, aku ridho kepada hambaku, bisa jadi berat untuk hamba itu sehingga donya menjadi selamat. Berarti kunci kita di dunia ini nyari ridhonya sudah, nyari ridho Allah baik. Amal kita dah ajak kita kita banggakan. Apa sih amal kita? Sebanyak apa mizan itu besar. Tugas kita mencari beramal dengan ridho Allah. Beramal dengan ridho Allah, salat mengharap ridho Allah. Sedekah mengharap ridho Allah, belajar mengajar mengharap ridho Allah. Jangan mengharap ridho yang lain selain dari Allah. Sekecil apapun amal kita, kalau dia ridho, Allah ridho, amal kita jadi hebat, istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya dalam hadis ini Rasul menyatakan subhanallah walhamdulillah tamlan. Maca subhanallah sama alhamdulillah bisa memenuhi, dua memenuhi, tamla ma baina samawati wal ard, sama'i wal ard. Subhanallah walhamdulillah itu amalia ini pahalanya bisa mengungguli pahalanya sebesar antara langit dan bumi. Pahala yang kita dapat kalau kita maca subhanallah walhamdulillah, ini kalimat yang hebat. Kata Nabi, ada dalam hadis itu, subhanallah bihamdi subhanallahal azim, dua kalimat yang mudah diucap oleh lisan, yang berat timbangannya di mizan, yang paling disenangi oleh Tuhan, oleh Allah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu amal zikir yang afdol, zikir yang baik. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, anna tasbih nisful mizan.
Ngucap kalimat tasbih subhanallah itu setengah memenuhi mizan pahalanya. Ini ada hadis. Walhamdulillah, ngucap alhamdulillah memenuhi mizan. Jadi kalau kita ngucap subhanallah, setengah mizan terpenuhkan oleh amalnya, pahalanya. Pahala tadi memenuhi setengah mizan. Setelah ngucap subhanallah, iringi dengan alhamdulillah sehingga mizan jadi penuh. Untuk ini. Makanya subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, tambah lagi dengan begitu soleh lebih lengkap, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, adapun ganjaran pahala Nabi di sini dikatakan man qala subhanallah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca subhanallah terganjar untuknya pahala 10 pahala. Wa man qala la ilaha illallah falahu 20 hasanah. Siapa yang baca la ilaha illallah terganjar untuk yang baca 20 hasanat kebaikan. Wa man qala alhamdulillah, siapa yang ngucap alhamdulillah terganjar dicatat untuknya pahala sebanyak 30 pahala. Salasun hasanah, 30 pahala. Makanya dari sini antara ulama ada perselisihan pendapat antara zikir la ilaha illallah sama alhamdulillah mana yang afdal. Ada dalam hadis Nabi menyatakan qala Rasulullah sallallahu afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Ada lagi afdalu dzikri fa'lam annahu afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada sebagian kelompok ulama menyatakan alhamdulillah yang afdal. Dalilnya mana ini tadi, hadis ini tadi. Kenapa? Kalau subhanallah 10 pahala. La ilaha illallah 20. Alhamdulillah berarti alhamdulillah lebih besar dari la ilaha illallah. Ini pendapat. Paham? Ada lagi menyatakan la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Dibalas lagi oleh ulama yang pro kan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Wong meninggal ngucap la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi dakhalal jannah. Belum meninggal dia ngucap la ilaha illallah, ikhlas juga artinya masuk surga kata Nabi. Kelompok ulama yang menyatakan la ilaha illallah itu afdal dengan dalil lagi. Apa dalilnya? La ilaha alhamdulillah itu terdasar dengan 8 huruf katanya. Alhamdulillah itu terdasar dengan 8. Coba kita hitung. Alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Lillah, lam, ha. Berapa jumlahnya? 8. Nah 8 itu sesuai dengan jumlah pintu-pintu surga. Surga itu pintunya ada 8. Jadi alhamdulillah pintu. La ilaha illallah kunci. Sekarang anak mau tanya, ada pintu katik kunci baca masuk tak? Tak baca masuk. Ada kunci katik pintu baca masuk tak? Katik guna juga. Berarti la ilaha illallah alhamdulillah ini hebat galau. Yang perlu dirutinkan untuk kita. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian selanjutnya sambungan hadis tadi yang diriwayat dari Abi Malik Al-Harits bin Asim. Nabi bersabda, kata beliau, Nabi menyatakan wassalatun nur. Dan ibadat sholat itu adalah cahaya. Sholat ini adalah merupakan cahaya. Jadi kita sholat ini kaki akan menjadi cahaya untuk nasib kita di kemudian hari. Nah, kita terangkan. Nah, sholat yang dimaksud, ingat di sini, sholat yang dimaksud li arkani wasyurud al-musahhaha wal mandubat wal adab al-mukmilah. Sholat yang dimaksud itu adalah sholat dengan serta rukun-rukunnya. Bukannya kita sholat penting sudah takbir habisnya salam sudah. Tanya hukum, tidak tahu hukum dalam sholat, tidak tahu. Ini bahaya, hati-hati. Berdosa kita di hadapan Allah kaki. Akan dihisap di kemudian hari sholat kita itu. Ditanya kita itu sholat. Nah sholat kita di setiap hari ini dihisap, ditanya di sisi Allah. Sholat kita ini dasar ilmu dah. Karena Nabi sudah sempurna mengajarkan tentang hukum sama kita. Syariat ini sudah sesempurna mungkin. Nabi nyampaikan dari mulut ke mulut, dari sahabat sampai la ilaha illallah sampai hadis sekarang disambung oleh para alim ulama.
Dinjuk tahu oleh pengajian-pengajian ilmu fikih oleh ustaz-ustaz, rukun sholat begini, dan wajib setiap umat muslim memahami bab ini. Paham? Jadi sholat yang cahaya itu adalah sholat dengan sentuh hukum ilmu, sholat dengan rukun. Hati-hati kita sholat tidak tahu rukun gauli apa aja, tidak tahu di posisi rukun fi'li di mana. Paham? Per rukun itu kaget terkandung di dalamnya ada syarat-syaratnya. Maco Fatihah ada syarat, dan itu wajib dipelajari. Bukan hanya untuk anak pesantren yang wajib belajar ini, tapi semua umat muslim. Kemudian takbiratul ihram itu rukun. Di dalam takbiratul ihram terkandung di dalamnya syarat-syarat, dan syarat ini wajib dipahami. Rukun ini kalau seandainya dia sholat cacat rukun, tidak ada rukun atau salah hukum, sholatlah depan Ka'bah, pacak sambil nangis dan dia sholat dah gunung, salah hukum. Wah, nah ini berbahaya. Jadi sholat yang membawa cahaya itu ialah sholat dengan serta rukun, syarat-syarat, adab. Dalam sholat itu ada adab zahir, ada surah zahir, ada haqiqatul batin. Hakikat apa itu? Khusyuk, hudur, ikhlas lillah wahdah, ikhlas karena Allah semata kita ibadat. Kemudian surah dalam sholat sebaik-baiknya, rukuk dengan sebenar-benarnya, i'tidal dengan sebenar-benarnya, sujud dengan sebenar-benarnya, dengan serta ilmunya. Nah ini sholat inilah yang akan membekas pada diri musolli itu, orang yang sholat itu. Makanya kan dalam Al-Quran Allah nyatakan apa? Inna sholata tanha anil fahsya. As-sholata, sholat yang dimaksud ialah sholat dengan serta hukum, dengan serta rukun, sholat yang sesuai dalam hukum syariatnya, bacaan yang benar, gerakan yang benar. Nah begitu. Jadi sholat itu akan menjadikan cahaya untuk orang yang peramal sholat ini. Siapa yang sholat dengan ilmunya tadi, dengan hukumnya, akan berupa menjadi cahaya untuk dia. Nah cahaya itu bisa jadi di sini dikatakan tanawwar wajhuhu wa sahibuha wa qalbuhu. Cahaya itu akan singgah di dalam hatinya dan di dalam mukanya. Jadi wong yang sholat, bisa jadi mukanya itu lemah, dijenguk adem, tenang. Itu ciri-ciri orang yang sholatnya yang betul. Paham? Dan juga nur fi qalbihi, cahaya yang ada di dalam hatinya. Wa takunu lahu nuron fi gabrihi wa hasyrihi. Bisa jadi juga cahaya dari sholat itu akan mencahayai pada alam barzakhnya. Nah, kita meninggal, ruh ninggalkan jasad. Makanya meninggal disebut ninggal. Ruhnya ninggalkan jasad, jasadnya hancur. Ruhnya meninggalkan dunia dan jasad seorang mayit tadi. Dia masuk alam barzakh. Nah di alam barzakh itu yang menentukan nasibnya, tenang atau tidak tenangnya, teradab atau nikmatnya dengan amal. Nah pengaruh besar dalam kebahagiaan pada alam barzakh itu sholat. Jangan kita anggap sepele perkara sholat, dan jangan kita mengharap agar amal di alam barzakh itu nyaman kalau perkara sholat kita anggap hal sepele. Anggap hal itu sepele. Di dalam kuburnya dan di dalam mahsyarnya dunia akan bercahaya. Gala ba'du salaf, sebagian para ulama salaf menyatakan man shalla bil-lail hasuna wajhuhu bin nahar. Wong yang sholat malam hari maka berefek di pagi hari hingga sorenya mukanya akan berseri-seri dengan cahaya. Artinya cahaya keimanan, bukannya cemerlang terang kan, tapi enak dilihat, tenang dilihat, nyaman dilihat, disukai oleh hamba-hamba Allah yang lain. Nah dalam hadis Nabi juga menyatakan, dalam hadis sambungan hadis ini Nabi menyatakan wasadaqatu burhan. Wassalatun nur, salat itu cahaya. Kemudian wasadaqatu burhan, sedangkan amal sedekah itu adalah tanda bukti. Tanda bukti apa? Tanda bukti keimanan, ketulusan pada jiwa orang yang bersedekah itu tadi. Nah sedekah yang dimaksud dalam hadis ini adalah shadaqatul wajib. Sedekah wajib adalah yang dimaksud zakat.
Jadi kalau disebut sedekah wajib berarti zakat. Kalau disebut sedekah biasa baik, sedekah tatawu namanya. Sedekah biasa. Nah, sebagian ulama menyatakan syarah dalam hadis ini menyatakan sedekah yang dimaksud dalam hadis ini adalah bayar zakat. Wong yang banyak hartanya dunia dikena ke zakat. Dunia mengeluarkan zakat karena ikhlas karena Allah. Dunia mengeluarkan zakat ikhlas karena Allah. Dengan dia melakukan amal ini itu bukti besar pada dirinya, tanda-tanda keimanan yang kuat di dalam sinyal hatinya. Itu ciri-ciri orang beriman, wong mukmin ni. Harta dunia itu dunia keluarkan dalam jalan kewajiban, yaitu zakat tadi. Nah, ada lagi menyatakan sedekah yang dimaksud dalam hadis ini bukan zakat, tapi adalah sedekah umum, sedekah secara umum. Sedekah sunnah. Jadi wong yang gemar bersedekah itu tanda wong yang punya nilai iman yang tinggi. Yang gemar bersedekah dunia punya nilai iman yang tinggi. Dalam hadis Nabi menyatakan alaika bisadaqah, agar dirimu melaksanakan ibadat sedekah, kata Nabi. Kenapa Nabi merekomendasi menganjurkan kita melaksanakan amal sedekah ini? Fa inna fi hasitta khisal. Karena dalam amal sedekah ini terkandung di dalamnya ada 6 perkara kemuliaan. 6 perkara kemuliaan. 3 di dunia, 3 di akhirat akan diperoleh bagi orang yang gemar bersedekah tadi. Yang pertama, 3 di dunia. 3 di dunia yang pertama fatazid fi rizq. Rizki justru malah akan bertambah. Ngenju pagi insya Allah bisa jadi siang besoknya dan seterusnya akan diganti, pasti diganti oleh Allah, dilipat-lipat ganda oleh Allah apa yang dunia keluarkan. Fatazid akan bertambah, yazdad. Kedua, wataksurul mal, dan akan memperbanyak harta. Tadi itu disebut Nabi rizki. Wong bersedekah akan ditambah ke Allah rizkinya bertambah. Satu, yang kedua bertambah harta. Ingat, kita pahami makna rizki ini lebih luas. Bukan tidak identik rizki itu dengan duit baik. Kita sedekah, habis ngejauh sedekah tiba-tiba perasaan kita nyaman, tenang, sehat, badan tak sakit. Punya anak beneran, hafal Quran lagi, pintar dalam hukum ilmu agama lagi, romantis dalam rumah tangga. Nah, ini nando rizki, nandokan rizki dari Allah. Rizki ini bisa jadi datang kepada kita berkat kita ngenjuk. Bisa jadi ke situ. Nah, yang kedua kata Nabi, uang sedekah itu tazid fil mal, akan bertambah di dalam harta. Nah, ini gambarannya harta, duit berarti berupa harta itu macam-macam, bisa jadi rumah itu harta, kendaraan itu harta. Wa ta'murud diyar, dan akan menjadi makmur tempatnya. Wong galak sedekah makmur. Kemudian ada pun 3 hal kemuliaan yang akan dia dapat di akhirat bagi yang gemar bersedekah. 3 hal di akhirat. Yang pertama, fatastur aurah. Aib masa hidupnya akan tertutup. Aib itu akan hilang. Berkat dunia sepanjang hidup galak berkah, galak sedekah. Dia lah meninggal tak sebut uang kejahatan, dia tertutup dengan sendirinya. Kedua, tasir dzil fawgaras. Sedekah yang dilaksanakannya waktu hidup akan diperoleh untuknya akan berupa zil, naungan. Kita orang yang galak bersedekah, dia akan bernaung di bawah amal sedekah dia. Jadi amal sedekah inilah yang nolong dunia kaget di akhirat. Penolongnya itu. Kalau tidak bersedekah arti penolong berarti. Kemudian yang ketiga, watastur minan nar, dan akan selamat dirinya dari neraka, tidak masuk neraka insyaallah. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, ma min rajulin yatasaddaq yauman aw laila illa hafidhu ayyamut min ladra aw hadma aw mautu baghtah. Di sini diriwayatkan tidaklah seorang lelaki yang bersedekah entah di siang hari ataupun di malam hari kecuali dirinya akan dipelihara oleh Allah, dijaga dari kewafatan oleh unsur sebab disengat oleh kelajengking, atau disengat oleh ular yang mematikan, atau terhindar matinya daripada kecelakaan, ditimpa oleh bangunan yang berat, benda-benda berat, dan juga terselamat dari mati baghtah. Mati baghtah itu ngejut-ngejut. Lagi duduk meninggal.
Wong yang galak sedekah terjauh dari ini, terhindar dari ini. Siapa ngomong? Nabi Muhammad. Ingat, sedekah tidak identik dengan duit. Yang zulmal, yang adu duit, sedekah paling afdal untuknya duit. Yang tidak ada duit, sedekah paling afdal untuknya beramal dengan amal soleh, sekecil apapun amal itu. Sedikit kan, pelintir tasbih, nolong wong, ini sedekah. Perhatian sama keluarga, ini sedekah. Senyum di hadapan saudara, ini adalah sedekah. Tapi yang zulmal, yang banyak hal itu, ya sedekah paling afdal untuknya duit, mendermakan kepada para pembutuhnya. Di sini dikatakan oleh Makhul at-Tabi'i, seorang tabi'in yang bernama Imam Makhul, beliau menyatakan, idza tasaddagal mu'min, bila seorang mukmin itu bersedekah, istadzanat jahannam, neraka jahanam ngomong sama Allah, minta izin kepada Allah. Izinnya untuk apa? Kepada Allah. Izinnya malaikat jahanam itu untuk sujud syukur kepada Allah karena dirinya terlepas, neraka jahanam ini terlepas dari menyiksa salah satu dari umat Nabi Muhammad. Jadi kita umat Nabi Muhammad bersedekah ikhlas karena Allah, neraka jahanam minta syukur kepada Allah, sujud syukur doanya Allah. Alhamdulillah, umat Nabi tidak akan masuk karena dia sedekah. Masya Allah, sedekah itu hebat. Maka ya di sini kata ulama, inna iblis wa junuduhu lam yafrahu bi syai' kafarihim bi thalatha. Iblis itu tidak pernah bahagia, tidak akan bahagia. Iblis dan sekutunya, iblis dan tentara-tentaranya tidak senang dengan sesuatu melebihi senangnya terhadap 3 perkara. Katik yang pacak lebih menyenangkan si iblis itu selain dari 3 perkara ini. Hati-hati, jangan sampai kita berlaku dengan salah satu 3 ini. Ini amal yang paling disenangi oleh iblis dan sekutu-sekutunya. 1, mukmin qatala mukminan. Wong mukmin berani membunuh mukmin yang lain dengan berbagai macam cara pembunuhan, diracuni, disantet, dituja, dan lain sebagainya. Waliyadzubillah min dzalik. Ini amal yang paling disenangi oleh iblis. Hati-hati. Kedua, rajulun yamutu kafira. Seorang mukmin meninggal dalam keadaan kafir. Waliyadzubillah min dzalik. Minta diteguhkan iman kita kepada Allah saat kita sakaratul maut. Iblis senang kalau meninggal dalam posisi keluar dari millatil Islam, keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah. Iblis bahkan senangnya kalau terjadi itu kepada seorang mukmin. Maka hati-hati. Kemudian yang ketiga, iblis paling bahagia sekali melihat seseorang kalau memiliki sifat ini. Yang ketiga adalah insan fi qalbihi khauful faqr. Seorang manusia dalam dirinya takut kemiskinan. Paham? Takut miskin. Ngeluarkan enggak habis duit. Nah, takut gitu. Di sini diceritakan sebagai penutup majelis, di sini diceritakan ba'dul wa'ad kan yaqul, sebagian penceramah, ustadz ceramah di majelis gambar kelak, donya menceritakan idza arada rajul ayatasaddaq atahu sab'una syaitana. Seseorang itu kalau donya nak bersedekah, donya dikuber, dikejar oleh 70 ekor setan. Iblis bebas oleh iblis. Kita kalau nak sedekah tu iblis 70 ekor nyerang kita. 70 ekor, bayangin. Fa yata'allaqun bi yadihi wa rijlihi wa qalbihi wa yamna'unahu min as-sadaqah. Iblis tadi bergentolan di tangan kita, kepala kita, kaki kita, hati kita. 70 ekor tadi berbagi dan nyerbu gitu kalau kita nak sedekah. Fagalalahu ba'dul hadirin, yang dengar ceramah ini di majelis gambar gerak, dengar ceramah ini tegak langsung dunia. Tegak. Ustaz permisi. Ngapa Ustaz? Ana nak bunuh 70 iblis tadi. Nak akan kudbasmi. Biarlah aku berani ngelawan 1 lawan 70. Maksudnya tegak nak ambil duit, nak sedekah katanya. Tegak deh. Nah, balik ke rumah ngambil duit. Balik keluar dari masjid, datang ke rumah, balik lagi ke masjid, nak masukkan ke kotak amal. Barulah donya nak masuk, retinya di belakang nih banyak yang nuntun. Anaknya, bininya nuntun kalau. Barulah nak dia masukkan, nyerit kalau, bininya kaget dulu. Besok kita bakal makan apa? Budak sekolah SPP belum bayar, gambar kalau begitu. Ujung-ujung marahi bini, tak jadi sedekah. Nah, kata ustaznya tadi, benar kan? 70 ini nih lawan kita nih 70. Kita nih kadang-kadang gitulah ditakutinya oleh iblis. Maka hati-hati, sifat ini sifat yang
Bahaya, kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat khusus untuk Anda pribadi dan umum untuk kita semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. تعرفنا بأننا عرفنا وأننا أسرفنا على الله توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا إخواني وسائر الخلان والمسلمين آمين ربي أسمع وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سهولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله baik hadirin, sebelum membaca doa penutup, di sini ada pengumuman untuk majelis ziarah bulanan Seberang Bulu akan dilaksanakan insya Allah pada malam Kamis ini, hari Rabu malam Kamis. Tolong disampaikan terhadap yang tidak hadir di pada pertemuan. Kemudian di sini ada info pengumuman dari guru kita Ustaz Syukri. Kemungkinan majelis di Rumah Tinggi pada minggu depan sementara diliburkan dulu. Senin depan majelis di sini sementara diliburkan dulu. Ini pesan dari guru kita Ustaz Syukri. Tolong diliburkan. Bergabung